Friends, good afternoon to one and all. Let me introduce ourselves. I am Karthik Madhav, 5th year medical student at Bukovinian State Medical University. I am Neeraj Bhas. I am from Ternopil National Medical University and a second year student. I am Aparna Venugopal, 5th year medical student, Odisha National Medical University. First of all, we would like to thank our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji sir, our Indian government, Embassy of Kyiv, Ministry of External Affairs and Aviation Ministry for their immense effort for bringing us back from Ukraine to India. We especially thank our CM Shri Mr. Pinarayi Vijayan sir, our state government and KSRTC. And I have to say about when the Ukraine students was in crisis, then the Kerala Sarkar take 10 crore rupees for the budget for Ukrainian students for their further education. It's a thing that we are thankful for. Now we thank Norka Roots who gave us the stage here, especially Principal Secretary Suman Billa sir, Resident Vice Chairman P. Sri Ramakrishnan sir, CEO of Norka K. Harikrishnan sir, and all other officials who gave us the opportunity to speak on behalf of Ukraine returned medical students. We thank our government and our beloved PM Shri Narendra Modi ji sir to evacuate all of us to safety through Operation Ganga. We have to express our heartfelt, deepest condolences to our dear friend Dr. Naveen Shegarappa and his family. As you all know who is Dr. Naveen, actually he was a 4th year medical student at Kharkiv National Medical University, and unfortunately he loses his life due to shelling in Kharkiv. So sending our caring thoughts to Naveen, we are starting our section. So I am inviting Aparna to start our presentation. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് മെയിൻ പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മുടെ പ്രധാന ചോദ്യം why we chose Ukraine. ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ commonly nowadays people used to ask this question, എന്തുകൊണ്ടാണ് യുക്രൈനിലേക്ക് പോയത് and what are the main reasons behind it. So as we all know, in India to enter medical colleges we students used to write an exam called NEET. Nearly 15 to 16 lakh students used to give this exam. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് നീറ്റ് എന്ന എക്സാം എഴുതിയത്, 8 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയത്. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ്, 604 മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഗവൺമെൻറ്, പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഡീംഡ്. ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ്, 90,000 സീറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ആൻഡ് ഈ 90,000 സീറ്റ്സിൽ 44,555 സീറ്റ്സ് ആർ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ്സ്. Also, when we look into the population, we all know in India the adolescent and youth population is far more greater than all other countries. It is like 23.1 crore was the adolescent and youth population when we compare the age group 15 to 24 years. Adippo increased to 25.1 crore in 2021. So that means the NEET and exam competition level is also increasing year by year. So, and also I want to add on that the affordable government seats in a number is less than half, among which majority of them are reserved. ഇനി നമ്മൾ യുക്രൈനിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫീസ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൻ്റെ ഫീസ് ഈസ് നോമിനൽ ബട്ട് പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൻ്റെ ഫീസ് ആൻഡ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് അഫോർഡബിൾ. ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിലെ ഫീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷം 10 തൊട്ട് 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇയർലി ഹോൾ കോഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 60 തൊട്ട് 70 ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ചിലവാകുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.5 to 2 crores ആയിരിക്കും ഫീസ്. സോ ഈ ഹെക്റ്റിക് ഫീസ് നമുക്ക് പലവർക്കും മീൻസ് മെജോറിറ്റി പാരൻസിനും താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ വെളി രാജ്യങ്ങളായ യുക്രൈനിലോട്ട് മെയിൻലി പോകുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായ അപർണയും നീരജും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വാട്ട്സ് ദ റീസൺ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എന്താണെന്ന്. അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ മെഡിക്കൽ അപെക്സ് ബോഡിയായ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ. സോ പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ആസ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ 2019 അതുപോലെ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷത്തുള്ള ഗസറ്റിലും MC ഹാസ് ക്ലിയർലി ലിസ്റ്റഡ് സം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ക്വാളിറ്റി. സോ ദേ ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. So we came to know that we can also pursue our ambition as a doctor in abroad.
പിന്നീട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ആയിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡിംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒരുപാട് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹൗസ് സർജൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സാണ്. നമ്മൾ അവിടുത്തെ RMA കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. സോ ഫ്രം ദം വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് lot of students have graduated from Ukraine and they are doing house surgeons in government hospitals and they are still working in government hospital. So idoru vallioru inspiration and so this makes us a hope to us that we can pursue our passion, means pursue our dream to become a doctor from Ukraine. പിന്നെ വേറെ എടുത്തു പറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം നീരജ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും ശരി മാക്സിമം ഫീസസ് ഇറ്റ് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ് ടു 1.5 crores ആണ്. അപ്പം യുക്രൈനിലെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം 3 lakhs to 4 lakhs വരെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ യുക്രൈനിലെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം 5 years and 8 months ആണ് ആക്ച്വൽ കരിക്കുലം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ 6 years യുക്രൈനിൽ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ഡോക്ടർ ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 1 year കമ്പൾസറി റൊട്ടേറ്ററി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും ചെയ്യണം. അപ്പം ഈ FMG എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ഉള്ളൊരു എക്സാമാണ്. കാരണം FMG എന്ന് പൊതുവെ കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ് FMG പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺലി 15%, 12%, അങ്ങനെ പലരും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ we have to know what is the reality. FMG exams are actually conducted twice a year. ഒരു വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സാവാത്ത കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസും സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സാവുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രഷ് സ്റ്റുഡൻസും എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് FMGയുടെ പാസിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം FMG എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കട്ട് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് പ്യൂർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ 50%. നമ്മുടെ നീറ്റ് UG നീറ്റ് PG എക്സാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50% ആണ്. ഒരു പെർസെൻറ്റൈൽ സ്കോറും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോറും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ്. അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കട്ട് ഓഫിൻ്റെയും. പിന്നെ ഈ 15% എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ടോട്ടൽ ആവറേജ് ആണ് 15%. പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ whatever be the exam, whether it is a NEET UG, whether it is a NEET PG, whether it is an FMG exam, മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസും പാസ്സാവുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെയാണ്. കേരളത്തിലെ FMG പാസിംഗ് റേറ്റ് എടുത്താൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 70 to 80% സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ക്വാളിഫൈങ് ഫ്രം ദർ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. നമുക്കിനി സ്റ്റഡി പാറ്റേൺ ഓഫ് യുക്രൈൻ, അതായത് യുക്രൈൻ്റെ പഠന രീതി നമുക്കൊരു ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്: അനാട്ടമി, ഹിസ്റ്റോളജി, മെഡിക്കൽ ബയോളജി, മെഡിക്കൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിലോസഫി, കെയർ ഓഫ് പേഷ്യൻസ്, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് യുക്രൈൻ, ലൈഫ് സേഫ്റ്റി. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോളജി. ദീസ് ആർ മെയിൻ മെഡിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ്. ബാക്കിയെല്ലാം സബ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അനാറ്റമി, ഹിസ്റ്റോളജി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ, അതായത് തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ തുടങ്ങുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് സെമി തുടങ്ങുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് മൈക്രോബയോളജി. എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹൈജീൻ, ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസസ്, then introduction to pediatrics and surgery, that's just introduction to clinical subjects, then മെഡിക്കൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് തെറാപ്പി. ഈ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് മൈക്രോബയോളജി. So coming to the third year general curriculum followed by Ukraine, microbiology, hygiene ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സാം 5th സെമ്മിൽ തീരും. Then we have the major subjects like pharmacology, path morphology, path physiology, internal medicine, pediatrics, general surgery, nutritiology and psychiatry, also radiology. So ഇതിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പാത്തോളജി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാത്ത് ഫിസിയോളജി, പാത്ത് മോർഫോളജി അങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് യുക്രൈനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തേർഡ് ഇയർ ജനറൽ സർക്കുലം ബൈ ഇന്ത്യ നോക്കുമ്പോൾ ഒഫ്തമോളജി, ENT, പ്രിവെൻറ്റീവ്, സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ ഈ 3 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇനി യുക്രൈനിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ഇയറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നാടി തേർഡ് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ക്രോക്ക് എന്ന എക്സാം എഴുതേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. അഥവാ പ്രീ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് ക്ലിനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ക്രോക്ക് എന്ന എക്സാം എഴുതി പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ഫോർത്ത് ഇയറിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫോർത്ത് ഇയർ ജനറൽ സർക്കുലം യുക്രൈൻ നോക്കുമ്പോൾ OBG, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, പീഡിയാട്രിക്സ്, എമർജൻസി പീഡിയ, ENT, ഡെർമറ്റോളജി, ന്യൂറോളജി, ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ, മെഡിക്കൽ ലോ, മെഡിക്കൽ ജെനറ്റിക്സ്, എൻഡോക്രൈനോളജി, സൈക്യാട്രി, യൂറോളജി, സർജറി, സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ഇയർ യുക്രൈനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഫോർത്ത് ഇയർ ഇന്ത്യ നോക്കുമ്പോൾ മെഡിസിൻ, സർജറി, ഓർത്തോപീഡിക്സ്, പീഡിയാട്രിക്സ്, OBG.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായ അപർണയും നീരജും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യുക്രൈനിൽ ടിൽ 4th year ഉള്ള കരിക്കുലം നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദേ ഓൾസോ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ കരിക്കുലം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് യുക്രൈനിലെ ലാസ്റ്റ് 2 years ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലിനിക്കൽ പോയിൻ്റാണ്. നമ്മൾ 5th year എടുക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് 15 സബ്ജക്ട്സ് ആണുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം അവർ ഇൻറ്റേർണൽ മെഡിസിൻ, സർജറി, പീഡിയ സർജറി, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെഡിസിൻ, ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമക്കോളജി, പ്രൊഫഷണൽ ഡിസീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രോമ, എമർജൻസി മെഡിസിൻ, എപ്പിഡമോളജി, ഒബ്സ്റ്റാട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, ഓങ്കോളജി, റേഡിയോളജി, ദെൻ വി ഹാവ് 2 മെയിൻ സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് ഇമ്മ്യൂണോളജി, അനസ്തേഷ്യോളജി. ഇങ്ങനെ 15 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ 5th year പഠിക്കുന്നത്. കമ്മിങ് ടു 6th year എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഇയർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നോക്കാം. വെൻ യു കമ്പയർ 6th year ഫസ്റ്റ് 2 സബ്ജക്ട്സ് നോക്കാം, ഇൻറ്റേർണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് സർജറി. സെയിം സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ 5th year സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് സിംപ്ലി വി ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് വാട്ട് എവർ വി സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ ദ 5th year. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പീഡിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് പീഡിയ സർജറി, ദ സെയിം സബ്ജക്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ ദ 5th year. പിന്നീട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെഡിസിൻ, സെയിം സബ്ജക്ട് വി സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ ദ 5th year. അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്റ്റാട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി വി ഹാവ് ആൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ ദ 5th year. പിന്നീട് വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ അപർണയും നീരജ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. 2nd year 3rd year നമ്മൾ ഹൈജീൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വരുന്ന പ്രിവെൻറ്റീവ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ്ജക്ട് വി ഹാവ് ടു നോ ഡ്യൂറിങ് അവർ MBBS ലൈഫ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ 4th year ആണ് പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ യുക്രൈനിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം 5th year സിലബസിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മെഡിസിനും എപ്പിഡമോളജിയും പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനും ഉണ്ട്. പ്ലസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സ് ആയ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആയാലും ശരി, മെഡിക്കൽ ലോ ആയാലും ശരി, ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ പല ഇയേഴ്സിലായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന 2 സബ്ജക്ട്സേ ഉള്ളൂ 6th year. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് സിമുലേഷൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻ 6th year വി ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിപ്പീറ്റിംഗ് വാട്ട് എവർ വി സ്റ്റഡിഡ് ഫ്രം 1st year to 5th year. വളരെ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് 5th year കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി റെഡി ഫോർ എൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്. ബിക്കോസ് ഫൈനൽ ഇയറിൽ യുക്രൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ അപ്കമിങ് 2023 നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യുക്രൈനിൽ ആൾറെഡി അവർക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ട്, ക്രോക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് പാസ്സായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഴുതുന്ന എക്സാമാണ് ക്രോക്ക് 2. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ഓസ്കി, പക്ഷേ അവിടെ ഓസ്കി നടത്തുന്നത് ക്രോക്ക് 2 മുമ്പാണ്, അതായത് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര എക്സാം ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് 2 എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഫൈനൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ലിനിക്കലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. യുക്രൈനിൽ ശരിക്കും ക്ലിനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ് തുടങ്ങും, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. 4th year, 5th year, 6th year ഈ 3 years ആണ് ക്ലിനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ്. പിന്നെ ഓരോ അക്കാഡമിക് ഇയറിന് ശേഷവും 2 മാസം 2 months വി ഹാവ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഈ സമ്മർ വെക്കേഷൻ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഡയറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ 4th year യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് our clinical diary and we are taking this clinical diary and we are going to the hospitals during this summer vacation. എന്തിനാണ് ഈ സമ്മർ ഒബ്സർവേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ത്യ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി. യുക്രൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ ഡിസീസ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്, ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദി ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ദ എപ്പിഡമോളജി ഓഫ് ഇന്ത്യ. So that is why, being a tropical country, the Ukraine curriculum already decided to provide an സമ്മർ ഒബ്സർവേഷൻ പ്രോഗ്രാം. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷറും ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കമ്പയറിംഗ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കരിക്കുലം, നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4.5 years പ്ലസ് 1 year ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്. മീൻസ് വിത്തിൻ 5.5 years ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഹിസ് ഹോൾ കരിക്കുലം പ്ലസ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്. അപ്പം അതിൽ 2nd year എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 year ആണ് 2nd year കരിക്കുലം ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈൽ ഇന്ത്യയിൽ 5th year എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂർലി ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ റൊട്ടേറ്ററി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് യുക്രൈനിലെ കുറച്ച് മേജർ റൂൾസ് കാണാം. ദീസ് റൂൾസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് വിച്ച് ഈസ് ഫോളോയിങ് ഇൻ ഓൾ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂളാണ് നോ ക്ലാസ്സസ് ക്യാൻ ബി മിസ്ഡ്. അതായത് 100% അറ്റൻഡൻസ് യുക്രൈനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. 100% അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാംസിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് എനി ക്ലാസ്സസ് ആർ മിസ്ഡ് നമുക്ക് അത് സാറ്റർഡേസ് റീവർക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ECTS സിസ്റ്റം, അതായത് യൂറോപ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം. സോ ഈ സിസ്റ്റമാണ് യുക്രൈനിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ പീരീഡിലും നമുക്ക് ഒരു ഓറൽ എക്സാം, ഒരു ഓറൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. സോ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാസ് മാർക്ക് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് 5-3. സോ 5 out of 3
3 out of 5. സോ ആ മാർക്കിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യണം, എന്നാലും നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് പാസ്സാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും ആ ഹോൾ സെമിസ്റ്ററിലെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഗ്രേഡ്സിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എടുക്കും. സോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഓൾസോ കൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ്. സോ ആ ഗ്രേഡിന് മുകളിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെമിസ്റ്റർ എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് യൂറോപ്യൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം. സോ യുക്രൈനിൽ ഫൈനൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് സെമിസ്റ്റർ എക്സാം ഓർ മൊഡ്യൂൾസ് വിച്ച് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് MCQ എക്സാം ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓറൽസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട്സിന് ഈ രണ്ടും ഉണ്ട്, MCQ എക്സാംസും ഉണ്ട്, ഓറൽസും ഉണ്ട്. സോ ഇതിന് എലിജിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ആസ് നീരജ് ടോൾഡ് എവറിഡേ ഈ ഓറൽ അനാലിസിസിൽ മിനിമം 3 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 5 കിട്ടിയാലേ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് മിനിമം 3 ഓർ മാക്സിമം 5 വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രധാന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്രൈനിൽ ക്രോക്ക് എക്സാം ആണ്, വിച്ച് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് യുക്രൈൻ. ക്രോക്ക് 1 ഉണ്ട്, ക്രോക്ക് 2 ഉണ്ട്. ക്രോക്ക് 1 ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എൻട്രിങ് ടു ദ ക്ലിനിക്കൽ സബ്ജക്ട്സ്. ക്രോക്ക് 1 കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവറി 3rd ഇയർ ആണ്, ആൻഡ് ദ കട്ട് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് 60.5%. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ഇൻക്രീസിങ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി തൊട്ട് ക്രോക്ക് 1ൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് 61 ആക്കുമെന്ന്. ഇനി പിന്നെ ക്രോക്ക് 2 അത് 5 ഇയേഴ്സ് എഴുതുന്നതാണ്, ഓർ 6 ഇയേഴ്സ്. ബട്ട് ക്രോക്ക് 2ന് മുന്നേ ഒസ്കി എന്നൊരു എക്സാം, ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവണം. ഒസ്കി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഒസ്കി എന്ന ടെസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ക്രോക്ക് 2 എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സിമിലർ ടു ദ ക്രോക്ക് 1 കട്ട് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 60.5% ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പിന്നെ ഈ ക്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ആണ്, അഥവാ MCQ എക്സാംസ് ആണ്. ശരിക്കും ഞങ്ങളല്ല ഈ യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാർ. വി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ദ കോസ് ഓഫ് വാർ. വാർ ഇസ് ആക്ച്വലി പ്യൂർലി എ മാൻ-മെയ്ഡ് ഫിനോമിന. ഇറ്റ്സ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ 2 or multiple states. So war does not determine who is right. It only determines who is actually left. So as we all know, respected APJ Abdul Kalam sir told, our dream is our wings, which means dream higher and work to achieve it. So as we all know, the medical profession is considered to be a noble profession. So നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുക്രൈനിൽ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അവർ ഡ്രീം ടു ബിക്കം ട്രൂ. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സ്ലൈഡ്സിലും വി ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് വൈ വി വെൻറ്റ് ടു യുക്രൈൻ. സോ ഈ റീസൺസ് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വി വെൻറ്റ് ടു യുക്രൈൻ ടു മേക്ക് അവർ ഡ്രീം കം ട്രൂ, ആസ് ബിക്കമിങ് ഡോക്ടർ ഈസ് അവർ ഡ്രീം ആൻഡ് പാഷൻ. സോ പെട്ടെന്നൊരു വാർ വന്നു, നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ അവർ ഹംബിൾ പ്ലീ ടു അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, NMC is that kindly accommodate all the Ukraine returned medical students in the existing Indian medical colleges as previously recommended by AICTE for engineering returned Ukraine students. So our final and our only hope is that the law system of our country. So we can see from the slides also, before the war Ukraine was such a beautiful and peaceful country. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഓൾസോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ യുക്രൈനിൽ നമ്മൾ പോയ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 17 to 18 എന്നൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു അവിടെ പോയത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ബിക്കെയിം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു പേ അവർ റെൻറ്റ്, വി നീഡ് ടു പേ അവർ ബിൽസ് ഓൾസോ. സോ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് കുക്കിംഗ് എന്നിവ കാര്യങ്ങളും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റഡീസ് വി ലേൺഡ്. സോ പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, യുക്രൈനിൽ ബാക്കി എല്ലാ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ യുക്രൈനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അവരുമായി നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുക്രൈനിൽ ഉണ്ടായത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഫ്രണ്ട്സ് വാസ് അവർ ഫാമിലി ഓൾസോ. സോ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വിജയം കൂടിയായിരുന്നു ഇവാക്യുവേഷൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടത്. So apart from this 6-year medical course from Ukraine, we also get an exposure of lot of international conferences and congress. നമുക്കറിയാം മെഡിസിൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായത് അപ്ഡേഷനാണ്. ഈവൻ ദോ നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹാരിസൺസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, ഇറ്റ് ഇസ് കീപ്പ് ഓൺ അപ്ഡേറ്റിംഗ് എവറി ഇയർ. അപ്പം അപ്ഡേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം യുക്രൈനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പല, അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ കോൺഗ്രസ്സിന് കിട്ടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തീസിസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സ് നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസറായിട്ട് നിന്ന് നമ്മുടെ ആ വർക്ക്സിനെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷറും നമുക്ക് യുക്രൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ വാറിന് മുന്നത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ കൺസേൺസും വേറെയാണ്. കാരണം
യുക്രൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അവിടെ മുഴുവൻ ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ക്രൈംസാണ് നടക്കുന്നത്. ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം, മാസീവ് കില്ലിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ചിൽഡ്രൻ ഡെത്ത്സ്, റേപ്സ്, തെഫ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കറിയാം, സ്പെഷ്യൽ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓൺ യുക്രൈൻ, ഇത് കാരണമാണ് ഇത് മെയിൻലി നടക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ വാർ കാരണമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഹോസ്റ്റൽസ്, ഹൗസസ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. സോ അവിടുത്തെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസായ ഫുഡ്, വാട്ടർ, ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്യാസ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. കാരണം ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം അവിടെ ഇപ്പം ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, എസ്പെഷ്യലി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സതേൺ യുക്രൈനിൽ ഉള്ള പ്ലേസിലെല്ലാം ഇത് ഫുള്ളി ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ഫോട്ടോസിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ യുക്രൈനിലെ പല ബിൽഡിങ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഹോസ്റ്റൽസ്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫുള്ളി ഷെല്ലിങ് കാരണം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഹെവിലി കെമിക്കൽ, ന്യൂക്ലിയർ ത്രെറ്റ്സും ഇപ്പോൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ന്യൂസിൽ കൂടെ അത് നമുക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിലപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആൻറ്റി ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വികാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോ അതും ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിഗർ കൺസേൺ ആണ് booby traps and mines which is laid by the Russian military during the retreat in different places in Ukraine. സോ ഇത് എവിടെയാണ് ഈ മൈൻസ് ഉള്ളത്, എവിടെയാണ് ഇത് ഡീമൈനിങ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് യുക്രൈനിയൻ മിലിറ്ററിക്ക് പോലും വളരെയധികം ചാലഞ്ചിങ് ആയൊരു പ്രൊസീജിയറാണ്. സോ ഇതൊരു മെയിൻ കൺസേൺ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ വാർ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയാൽ പോലും നമുക്കൊരു മെയിൻ ത്രെറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് റീസെൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ജയശങ്കർ ജി സാർ ഇടയ്ക്ക് പറയുകയുണ്ടായി, ഹീസ് ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് സർട്ടൺ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് സച്ച് ആസ് റൊമാനിയ, പോളണ്ട്, ഹംഗറി, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വശം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ പോളണ്ട് ആയാലും ശരി, റൊമാനിയ ആയാലും ശരി, ഹംഗറി ആയാലും ശരി, യുക്രൈനിൽ കൊടുത്ത ഫീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം 3 lakhs to 4 lakhs ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ്, ഇപ്പം പോളണ്ടിലെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 5 times as high as compared to that of the Ukraine. പിന്നീടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, ഒരു കുട്ടി ഒരു ഇയർ ലോസ് ആകുമ്പം ആ ഒരു ലോസായ ഇയറിൻ്റെയും കൂടി ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരുപാട് പാരൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺസ് എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഹ്യൂജ് ഹേർഡിൽ ഫോർ ദം. പിന്നീട് വരുന്ന അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് തന്നെയാണ്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് 3 times more as compared to what we spend in the Ukraine. പിന്നീട് ഈവൻ ദോ നമ്മളൊരു കൺട്രി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബീങ് എ ഡോക്ടർ വി നീഡ് ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽ, വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ്. നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ, നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം യുക്രൈനിൽ പഠിച്ചവരാണ്, അപ്പം വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് അവിടുത്തെ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹർഡിൽ ദാറ്റ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ഫേസ്. So now coming to the conclusion, even though India has the largest number of medical colleges in the world, according to World Health Organization, the doctor-patient ratio in our country is still 1:1456, which is far behind the ratio prescribed by WHO of 1:1000. So we humbly request with folded hands to consider this critical situation to save us from a dark future and suicides, to please consider this and accommodate us in Indian medical colleges as soon as possible. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ഓൺഗോയിങ് സെമിസ്റ്റർ ഈ ജൂണിൽ അവസാനിക്കും. സോ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം ജൂണിന് മുമ്പെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇയർ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇല്ലാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ വി വാണ്ട് എ ഡിസിഷൻ ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ടു കം ബിഫോർ ജൂൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. So we are requesting this on behalf of all the Ukraine returned medical students to kindly accommodate us in Indian medical colleges as soon as possible. Thank you. Thank you, Jai Hind. Jai Hind.